اس مسئلے کو لے کر اکثر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ مہدی موعود عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوں گے۔ دھوکہ نہ کھانا ہے بھائیوں، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث یہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 393 کتاب الایمان جلد نمبر 1، لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامۃ فینزل عیسیٰ ابن مریم، اب الفاظ سنو، فینزل عیسیٰ ابن مریم فیقول امیرہم تعال صلی لنا فیقول لا ان بعضکم علی بعض امرؤ تکرمۃ اللہ ھذہ الامۃ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر لڑتا رہے گا اور حق پر قائم رہے گا جب تک کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہو جائیں گے تو وہاں کا امیر کہے گا آئیے نماز پڑھائیے۔ اب اس امیر کو لے کر لوگ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ امیر سے مراد امام مہدی ہے، امام مہدی ہے۔ ہائے، اس امیر کو بدل کر امام مہدی کر دیا، اور کب کیا گیا وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث آپ نے سنی، اب سنیے الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحہ نمبر 61 پہ جو حدیث آئی ہے الفاظ کے ساتھ اظہار حق دعوت مہدویت میں اس کو درج کیا گیا، صفحہ نمبر 156 میں اس کو درج کیا گیا ہے۔ الحاوی للفتاوی کے الفاظ آپ سنیے، فینزل عیسیٰ ابن مریم فیقول امیرہم المہدی کی، لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور امام المہدی امیر المہدی کہیں گے۔ مسلم میں آیا تھا فینزل عیسیٰ ابن مریم فیقول امیرہم تعال صلی لنا۔ امام مسلم نے جس امیر کے ساتھ امام مہدی لگانے کو روا نہیں سمجھا، جائز نہیں سمجھا، کیونکہ وہ نبی کے الفاظ نہیں تھے، تو ان کے زمانے کے 200 سال کے بعد ابو نعیم اصفہانی نے اس حدیث میں پتہ نہیں کہاں سے المہدی لگا دیا۔ نبی نے تو امیرہم فرمایا تھا اور روایتوں میں لایا گیا امیرہم المہدی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں کتاب ابن ماجہ کتاب الفتن جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1878 میں جو حدیث آئی تھی ہم اس کو آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ قالہم یومئذ خلیل وجلہم ببیت المقدس وامامہم رجل صالح ابن ماجہ کی روایت۔ اب اس کو علامہ سیوطی نے اپنی کتاب الحاوی للفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 62، یاد رکھیں یہ ہوا کی بات نہیں ہو رہی، الحاوی للفتاوی آپ کے سامنے ہے، اگر کسی کو دیکھنا ہو تو آ کر دیکھ سکتے ہیں یا جا کر کتاب لے کر دیکھ سکتے ہیں، نہ ملے تو ہم کو پکڑنا، ہم آپ کو بتائیں گے کہ کہاں پر حدیث ہے۔ ترجمہ فرمایا وہ اس وقت رسول اللہ نے فرمایا وہ اس وقت تھوڑے ہوں گے اور سب بیت المقدس میں رہیں گے اور ان کا امام ایک صالح شخص ہوگا۔ ابن ماجہ کی روایت الحاوی للفتاوی میں آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے بچانے والوں کو بچا لیا۔ فرمایا قال یومئذ قلیل وجلہم ببیت المقدس وامامہم المہدی رجل صالح۔ آیا کہ اس وقت وہ تھوڑے ہوں گے اور سب بیت المقدس میں رہیں گے اور ان کا امام مہدی صالح شخص ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ارے میرے بھائیوں، اگر یہ روایت میں المہدی ہوتا تو نبی صرف المہدی فرماتے اور رجل صالح کیوں فرماتے؟ لفظ مہدی کافی تھا کہ وہ رجل صالح ہے، اس لیے نبی نے رجل صالح فرمایا کیونکہ وہ مہدی نہیں ہے، وہ کوئی اور امیر تھا۔ عام آدمی کے لیے نبی نے فرمایا نیک ہوگا تو وہ بڑا امیر ہو گیا، اور مہدی کے لیے لفظ مہدی کافی تھا، اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا رجل صالح، یہ نہیں فرمایا المہدی رجل صالح، کیونکہ ارے نبی مہدی تو خلیفۃ اللہ ہے، اور رجل صالح فرمانے کی ضرورت کہاں تھی؟
अल्लाह अकबर। इसको लाकर रजुल सालिह अल मेहदी रजुल सालिह, अल्लाह अकबर, उठाकर देखें अल-हाविल फतावा कहाँ कहाँ पर अल्फाजों में ज्यादती की गई थी, कमी नहीं की गई, ज्यादती की गई। अपने क़ियास के मुताबिक हदीस में लाकर अल मेहदी का नाम जबरदस्ती लाया गया। जिस तरह लोगों ने जबरदस्ती इमाम मेहदी को 3-4 साल में लाने वाले थे, जैसा दूसरे और बहुत सारे उलमा हैं, क्या नाम है, डॉक्टर इसार अहमद साहब भी कुछ डेट बता रहे थे कि फलां डेट को इमाम मेहदी आएंगे, बहरहाल उन्होंने लेट हो गए, उनका विसाल हो गया और मेहदी आए नहीं, उनका इंतकाल हो गया। अब जो लोग मेहदी के मुंतज़िर हैं, अरे वो तो समझ लो कि मेहदी ईसा अलैहिस्सलाम के साथ नहीं आने वाले मेरे भाई। अब आगे बढ़िए। अब जो लोग बावर कराते हैं कि वो इमाम मेहदी नमाज पढ़ाएंगे ईसा अलैहिस्सलाम को, हम हदीस से सियासत्ता से पहले बात करते हैं, बाद में गैर सिहा के पास जाते हैं। ऐसे दलाइल आपके सामने रखेंगे कि तयशुदा अमर हो जाएगा कि नमाज पढ़ाने वाले ईसा अलैहिस्सलाम खुद हैं, कोई और नहीं है, खुद ईसा अलैहिस्सलाम ही नमाज पढ़ाएंगे। अव्वल मुस्लिम जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान हदीस नंबर 391 सफ़ा जिल्द नंबर 1, क्योंकि जिल्द नंबर 1 अभी तक बताई नहीं गई इसलिए आपको बता रहे हैं। जिल्द नंबर 1 सही मुस्लिम की उठाकर देख सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों जो उस हदीस को लेकर धोखे में रह गए, जो उस हदीस को लेकर धोखे में रह गए थे कि वो अमीर अल मेहदी होगा, मेहदी मौत के सदक़े से बहुत सारे लोगों की आंखें खुल गई। देखने वालों ने जितना काम होता है उतना ही देखते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं देखते, आगे पीछे कुछ नहीं देखते हैं। भाई रोड पर जब जाते हो आगे पीछे देख कर जाना होता है, इसलिए साइड मिरर और बैक मिरर लगा हुआ होता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, इसीलिए आगे पीछे देखो। नबी ने क्या फरमाया, जिस हदीस को लेकर ये कहा गया ईसा नाजिल होंगे अलैहिस्सलाम, अमीर कहेगा ताल सल्ली लेना, फरमाएंगे नहीं, अरे इस हदीस के ऊपर वाली हदीस में जो हदीस नंबर 393 है उसके ऊपर थोड़ा सा बढ़ जाओ। हदीस नंबर 391 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, फरमाया कैफा अंतुम इज़ा नज़ला इब्न मरियम फअम्मकुम, नबी ने फरमाया उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब ईसा नाजिल होकर तुम्हारी इमामत करेंगे। इस हदीस को भूल गए, इस हदीस को छोड़ दिए कि इमाम, अब असल लोगों को उस इमाम अमीर को मेहदी बनाना था, इसीलिए उस हदीस को नज़रअंदाज कर गए। हम नबी की हदीस को नज़रअंदाज करने वालों में से नहीं है, हम तो नबी की हदीसों को लेकर बयान करने वाले हैं, अपनी ख़ियासी चीज़ों के लिए हदीस को छोड़ने वाले नहीं हैं, हदीस को लेकर ख़ियास को छोड़ने वाले हैं, ख़ियास को छोड़ने वाले हैं। अगली दूसरी किताबुल मुस्लिम किताबुल फितन जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 7207 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फयंजिलु ईसा अलैहिस्सलाम फअम्माहुम, फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे और उन्हें नमाज पढ़ाएंगे, और उन्हें नमाज पढ़ाएंगे। जिल्द नंबर 3, इतनी प्यारी चीज लोगों ने छोड़ दी, अल्लाह अकबर। जो हदीस अभी आपके सामने जो रखी गई है, जिस हदीस में जिक्र आया है ईसा अलैहिस्सलाम के नमाज पढ़ाने का, अरे वही हदीस खुस्तुम दुनिया फतह करने की है। ऊपर आया था खुस्तुम दुनिया फतह करेंगे, नीचे आते आते दज्जाल का जिक्र आया, फिर ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, नमाज पढ़ाने का जिक्र आया। ऊपर की खुस्तुम दुनिया को ले लिया, नीचे ईसा अलैहिस्सलाम के नमाज को छोड़ दिया। अगर हदीस पूरी पढ़े होते तो मालूम हो जाता कि उसमें नीचे खुद लिखा हुआ है फयंजिलु ईसा इब्न मरियम फअम्माहुम, ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होकर इमामत करेंगे मेरे भाई।